Good evening, everyone. Kavya Kalam is a club of literary enthusiasts established with the motive of creating awareness among youth and making them curious about literature. Book review is one of the most important events organized by Kavya Kalam every 15 days. The book for today's review is The Metamorphosis by Franz Kafka. We all have already gathered here for the review. So, without wasting much time, I would like to request Kshitiz Dai for the introduction of the writer. Okay, so good evening सबैलाई गुड इभिनिङै भइसक्यो अब त अनि फ्रान्स काफ्काको एउटा कोटबाट सुरु गर्छु म A book must be the axe for the frozen sea within us. उहाँले भन्नुभएको थियो A book must be the axe for the frozen sea within us. यसको अनि यो एउटा कोटले चाहिँ फ्रान्स काफ्काको लिटरेरी करियरलाई धेरै जसो डिफाइन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो यस्तो केसमा हामी भन्न सक्छौँ कि फ्रोजन सी भनेको हाम्रो मेन प्रब्लमहरू हाम्रो इन्टरनल प्रब्लम हाम्रो मेन्टल कन्फ्लिक्टहरू थिङ्स लाइक डिप्रेसन अनि एङ्जाइटी त्यस्तो कुराहरू एन्ड फ्रान्स काफ्का हिमसेल्फ फेस्ड अ लट अफ एङ्जाइटी एन्ड डिप्रेसन इन हिज लाइफ टाइम एक्सटर्नल र इन्टरनल कारणहरूले गर्दा पनि एन्ड he analyzed a lot of it. Depression, internal depression मान्छेको सिस्टममा लिगल सिस्टम गभर्मेन्टल सिस्टमहरूको यो डिप्रेसनहरू त्यस्तो कमी कमजोरीहरू and he critically analyzed them a lot he introspected about them a lot and those became a very integral part of his writing and he also wrote many books, many incomplete books, धेरै incomplete थियो उहाँको अनि केही complete short stories पनि and his main objective through those short stories was to dissect this, understand how people feel depressed, what they think, what they say to themselves such situation and how it motivates them negatively and positively. So he was a Czech writer and हुन त Czech writer भन्छौँ अहिले हामी तर त्यति बेला त्यो एरियामा अलिकति जर्मन कलेक्टिभिजम भन्ने कन्सेप्ट थियो. So he recognized himself as a German Jewish writer and he was born in 1883. His father was very authoritarian and a very dictator type of father, and his father actually shaped a lot of Franz Kafka's life and thinking. And his mother, in the other hand, was a meek and supportive mother, but someone who would probably go on to instill that meekness in him later on. And Franz Kafka is noted for the invention of the Kafkaesque form of literature, and it means that his works were about situations which were unnecessarily complicated and frustrating, experiences which were unnecessarily complicated and frustrating and tedious, but which motivated the writer in two or more ways to do completely different things and cause a conflict within the narrator and create a story in that way. So for example, tedious experience भन्दाखेरि getting out of the bed as an insect त्यो भन्न मिल्छ हामीले. And from a very young age, he wanted to be a writer, but his father was very strict and he wanted him to go have a job, a permanent career. And so he had to spend a lot of time working for the government, insurance firmहरूमा केमा काम गरेर अनि आफ्नो युथ बिताउनु भएको उहाँले. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँको भित्रमा एउटा रिजेन्टमेन्ट आएको थियो कि मलाई यो गभर्मेन्ट काम यो सिस्टम पुरा जति ट्यालेन्ट भयो नि मान्छेले यही पेपरमा फर्म भरिराख्नुपर्छ अनि अफिसमा दिनभरि काम गरिराख्नुपर्छ भने ट्यालेन्टको वेस्टेज हुन्छ भनेर. अनि उहाँले यही कन्सेप्टलाई चाहिँ यसलाई यो कसरी उहाँको लागि फ्रस्ट्रेटिङ भयो अनि कस्तो टिडियस भयो त्यो कुरालाई उहाँले नोट गर्न थाल्नुभयो आफ्नो लाइफमा अनि त्यसैको बेसमा स्टोरी बनाउन थाल्नुभयो. अनि उहाँले हुन त आफ्नो फादरबाट उहाँको धेरै कुरा लाइफ धेरै इन्सपायर भएको थियो. नेगेटिभली भन्दा नि हुन्छ. उहाँको फादर चाहिँ अलिकति धेरै नै क्रुल हुनुहुन्थ्यो. उसले त्यो फ्रान्स काफ्काले सानो उमेरमा त्यो जे भने पनि केही सिम्पल कुरा उहाँलाई सोधे पनि अलिकति रुडले बोल्ने, कहिले कुट्ने पनि. अनि त्यो अलिकति चाइल्ड अब्युजकै लेभलमा भएको थियो उहाँसँग, उहाँको चाइल्डहुड भन्दा हुन्छ. अनि उहाँले आफ्नो फादरको बारेमा डाइरेक्टली कुनै राइटिङमा नलेखे पनि उहाँको धेरै जसो स्टोरीहरूको मेन एन्टागनिस्ट
अथवा धेरै मेन एन्टागनिस्ट त हुँदैन थिए, तर जुन एन्टागनिस्ट हुन्थे तिनीहरू जेनरली फादर अथवा त्यस्तो अथोरिटेटिभ फिगरहरू हुन्थे। अनि उहाँले आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ त्यस्तो फेम पाउनु भएन। 3वटा सर्ट स्टोरी कलेक्सन पब्लिस भएको थियो उहाँको लाइफ टाइममा, अनि तिनीहरूमा मेटामोर्फोसिस भन्ने एउटा थियो, त्यो चाहिँ उहाँको फेमस त्यति बेलाको सर्ट स्टोरी हो भन्दा हुन्छ। अनि उहाँको मृत्यु धेरै कम उमेरमा भएको थियो, 41 को एजमा ल्यारेन्जियल ट्युबरकुलोसिसको कारणले भएको थियो। अनि उहाँको केही इन्ट्रेस्टिङ एस्पेक्टहरू छ। उहाँले आफ्नो बुवालाई चाहिँ उहाँको सबै कुराहरूको बारेमा चित्त नबुझेर एउटा 47 पेजको लेटर लेख्नु भएको थियो, तर त्यो कारणवश उहाँले आफ्नो बुवालाई दिन सक्नु भएन। अनि उहाँको मेन पपुलारिटी भनेको चाहिँ उहाँको मृत्यु 1924 मा भएको थियो, त्यसपछि वर्ल्ड वार 2 मा, अनि वर्ल्ड वार 2 मा जुन होलोकस्ट भएको थियो त्यसले गर्दा उहाँको पपुलारिटी धेरै बढेको थियो। अनि त्यसमा 3वटा मेन किताबहरूको कन्ट्रिब्युसन छ। तिनीहरू भनेको द ट्रायल, द कासल अनि अमेरिकामा के हुन्छ त्यो। उहाँको यो सबै बुकहरू अनपब्लिस्ड भयो, तर यिनीहरूलाई धेरै अप्रिसिएट गरे मान्छेले पछि। अनि उहाँ ज्युइस हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले पनि त्यति बेला अलिकति वेस्टर्न सिभिलाइजेसनमा जर्मनीको वेस्टतिर ज्युइस राइटर, ज्युइस साइन्टिस्टहरूलाई अलिकति बढी सिम्पेथीको वेभ चलेको थियो, त्यसले गर्दा पनि उहाँको पपुलारिटी बढेको थियो। अनि त्यो वर्ल्ड वार 2 अलिकति इमोसनली स्ट्रेनिङ पिरियड पनि थियो धेरै मान्छेको लागि। तर उहाँको एउटा धेरै फेमस स्टोरीको रूपमा उहाँको राइटिङको इक्जाम्पल दिन्छु म। उहाँले 1924 मै आफ्नो मृत्युभन्दा केही दिन अघि नै एउटा स्टोरी पब्लिस गर्नुभएको थियो, त्यसको नाम हो द हङ्कर आर्टिस्ट। अनि त्यो चाहिँ एउटा मान्छेको बारेमा हो जो चाहिँ एउटा सर्कसमा थियो, अनि उसले चाहिँ लामो टाइमसम्म फास्टिङ गरेर अनि अडियन्सहरूलाई देखाउँथ्यो। एकचोटि 40 दिनसम्म फास्टिङ गर्थ्यो केजभित्र बसेर, अनि पुरा मान्छेहरू उसलाई हेर्न आउँथे। अनि पुरा ऊ चाहिँ प्राउड हुने त्यसमा, म फास्टिङ गरेर पनि त्यस्तो मान्छे तान्न सकेको भनेर। तर पछि हुँदा अब मान्छेले अरूलाई नखाएको हेरेर त बस्न सक्दैनन् 40 दिनसम्म, त्यसैले उहाँको त्यो स्किल चाहिँ त्यस्तो अनरिकग्नाइज हुँदै गयो बिस्तारै गएर। अनि त्यसपछि जुन उहाँको फेम थियो त्यो नि गयो। अनि उहाँको चाहिँ त्यो हुँदैन आफ्नो डिटर्मिनेसन, म फास्टिङ गरेर चाहिँ आफ्नो बडीलाई स्ट्रेन गरेर पनि मेरो ट्यालेन्टको रिकग्नाइज भएन भनेर उहाँको एउटा थट, त्यो मेन क्यारेक्टरको एउटा थट थियो। अनि अर्को साइडमा चाहिँ he thought himself as a fraud who used to sell his trade, अनि त्यो ट्रेडलाई नाजायज रूपले युज गरेर पैसा कमाएको जस्तो नि लाग्यो। अनि त्यही कन्फ्लिक्टको बारेमा चाहिँ स्टोरी हो। एन्ड it is very relatable to the stage of life that he was going through, because laryngeal tuberculosis को लास्ट स्टेज थियो, अनि त्यसमा मान्छेले खान सक्दैन राम्ररी, त्यसैले आफ्नो स्टोरी अनि त्यो हङ्गर आर्टिस्टले खाना नमानेको स्टोरीलाई रिलेट गरेर उहाँले लेख्नुभयो। अनि उहाँको यही राइटिङहरूले गर्दा उहाँले चाहिँ ह्युमन कन्साइन्सलाई चाहिँ अलिकति डिपली डाइसेक्ट गरेको मान्छन् धेरैले। अनि उहाँ आफ्नो कालमा पपुलर नभए नि, एडगर एलन पो जस्तै पपुलर नभए नि, उहाँलाई पछिको समयमा धेरै इन्फ्लुएन्सियल राइटरको रूपमा मानिन्छ। अनि अब स्टोरीतर्फ लाग्दा हुन्छ। Thank you, Chitish Dai. Now we will move forward with general book reviews, and for that, I'd like to invite Sejal Dai. Thank you, Vikas. अब फ्रान्स काफ्काको द मेटामोर्फोसिस लगभग सबैले एकचोटि पढ्नु भएकै बुक होला, नपढ्नु भए पनि सुन्नु भएको बुक छ। अब मैले चाहिँ कसरी, अब म पहिला सुरु चाहिँ हल्का थोरै बुकको स्टोरी नै भन्छु। र हामीले फ्रान्स काफ्काको द मेटामोर्फोसिसको बारेमा अध्ययन गर्दा अब बुक त सबैले पढिन्छ, अनि बुक पढिसकेपछि त्यसको रिभ्यूको बारेमा हेर्न गयौँ भने चाहिँ हाम्रो भ्लादिमिर नोबोकोभ सायद द लोलिटाको लेखक जो हुनुहुन्छ, लोलिटा जुन वर्ल्ड फेमस उपन्यास छ, उहाँले लेख्नु भएको एउटा रिभ्यू छ। अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले हाम्रो निकोलाई गोगोलको द क्यारिक अथवा ओभरकोट भन्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो द मेटामोर्फोसिस, अनि फेरि डक्टर जेकिल एन्ड हाइड द क्युरियस केस अफ, त्यसको बारेमा एउटा प्यारालेलहरू लिएर चाहिँ हल्का चाहिँ
यो बुकलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोज्नु भएको छ। अनि चाहिँ कस्तो छ भने द मेटामर्फोसिसको सबैभन्दा ठुलो फ्रान्स काफ्काको नि अरू द ट्रायलमा या जतासुकै गए पनि सबैभन्दा ठुलो विशेषता भनेको के भने धेरै जसो लेखकहरूको अब एलेगोरी भन्छ कि, जस्तो डक्टर जेकिल एन्ड हाइडको केसमा गयौँ भने गुड र ब्याड, गुड र इभिलको बिचमा, गुड पर्सना र इभिल पर्सनाको बिचमा छ होइन। अनि हामी द निकोलाई गोगोलको चाहिँ हामी द ओभरकोट भन्ने सानो सानो स्टोरी जस्तै मेटामर्फोसिस जस्तै त्यो पढ्न जानु हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पथेटिक नेचर अफ अफिस गोइङ इन्डिभिजुअल, अफिस जाने मान्छेको चाहिँ जो काम गर्ने हुन्छ डेस्कमा काम गर्ने ब्लू कलरवाला मान्छे, त्यसको चाहिँ पथेटिकनेसको बारेमा छ होइन। अनि द मेटामर्फोसिस चाहिँ कस्तो छ भने हल्का हल्का चाहिँ गुड एन्ड इभिल जस्तो पनि लाग्छ। अनि हल्का हल्का चाहिँ अब मोडर्न सोसाइटीले, मोडर्न हाम्रो जुन सिस्टम छ, जसरी चाहिँ अहिलेको वर्ल्ड चलिरहेको छ त्यति बेला चलिरहेको थियो, अथवा जुन जसरी आएर चाहिँ हाम्रो अब फ्रान्स काफ्का आफ्नो लाइफमा पनि जसरी हुर्केर चाहिँ मर्यो भने 40 वर्षको बेलामा मर्ने बेलामा सोसाइटीले उनलाई कसरी बग बनायो या त्यस्तो खालको एउटा एलिगोरी त्यता जान्छ, एउटा एनालिसिस त्यता जान्छ। तर कस्तो छ भने द मेटामर्फोसिसलाई चाहिँ हामीले एउटा दुईटा मात्रै नभएर 6, 7, 8, 9 कति धेरै धेरै लेभलहरूमा चाहिँ यसलाई डिस्कस गर्न सकिन्छ। तर जनरली सबैले एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ खासमा चाहिँ पहिला सुरुमा मेटामर्फोसिस लेखिसकेपछि चाहिँ 1912 या 13मा चाहिँ फ्रान्स काफ्काले लेख्नुभयो। त्यसपछि पब्लिकेसनको लागि पठाउनु भयो, वार स्टार्ट भयो, फर्स्ट ग्रेट वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, अनि त्यसपछि बुक पब्लिस हुन पाएन। अनि पछि आएर 1916 या 17मा बल्ल लाइप्जिगमा गएर चाहिँ पब्लिस भएको छ। र बिचमा यो बुक चाहिँ एकदम चेन्ज भएको छ होइन, भन्नाले अब त्यो आफूले चिनेको साथीहरू चेन्ज भएको छन् पब्लिस गर्ने यताउति। अनि उहाँले पहिला सुरु पठाउने बेला चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा मेरो बुक पब्लिस गर्ने बेला चाहिँ कभरमा चाहिँ यो बेड बग हुन्छ नि, बिटल, जुन चाहिँ हामी सबैले बुझ्ने बेलामा ग्रेगर साम्सा राति सुतेको हुन्छ र बिहान उठ्दा बग भएर जाग्छ भन्ने जुन पोस्टमा छ, त्यसरी चाहिँ त्यो बग भनेर चाहिँ प्रिन्ट नगरिदिनु, किनकि तिमीले बग भनेर प्रिन्ट गरिदियो भने चाहिँ सबैले त्यसै किसिमले बुझ्छन्। तर मान्छे बिहान उठेर बग भनेर उठ्नु भनेको चाहिँ अब एउटा इन्स्टेन्टेनियस एक रातमै भएको प्रोसेस पनि हुनसक्छ, लामो टाइममा भएको प्रोसेस पनि हुनसक्छ। मेटामर्फोसिस एकै रातमा एकै दिनमा सुतेर उठेर त्यस्तो हुने कुरा होइन। मान्छेलाई जुनसुकै किसिमले पनि रिपिट गर्न चाहिँ रिलेट गर्न सक्छन् भनेर पठाउनु भएको थियो। तर पब्लिसरले पछि पब्लिस गरिदिने बेला बग नै भनेर भने अब अहिले पनि हामीले एक दुईटा जर्मन एडिसनहरूको बाहेक धेरै जसोको चाहिँ कभर पेज हेऱ्यौँ भने कभरमा बग नै छ। अनि सबैले बुझ्न पनि बगकै माध्यमबाट बुझ्नलाई सजिलो छ। त्यसैले मैले चाहिँ अब मैले यसको चाहिँ यो स्टोरीको बारेमा भन्ने बेला पनि अब साथै बगबाट नै जसरी लेखेका छन् अब के भन्छ लिटरल रिभ्यू भनौँ न, लिटरल स्टोरीलाई नै मैले बताउँछु, धेरै बुझिसकेँ। अनि अर्को एउटा फनी एस्पेक्ट चाहिँ के छ भने फ्रान्स काफ्काले मेटामर्फोसिस लेख्नुभयो अनि लेखिसकेपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु भयो। अनि साथीहरूलाई सुनाउँदा चाहिँ यसमा जसरी चाहिँ बग जुन ग्रेगर साम्सा बिस्ताराबाट चाहिँ बेडबाट झर्नको लागि मुभ गर्छ यताउति, त्यो बेला उहाँ चाहिँ एकदम हाँस्नुहुन्थ्यो अरे कि अब त्यसलाई कसरी लिने भन्न सकिनँ। अनि मैले चाहिँ यो बुकलाई रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ, बुकको स्टोरीलाई रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ जस्तो भ्लादिमिर नोबोकोभले नै लिनुभएको एउटा सिम्पल मेथड छ, त्यसलाई लिन्छु। जस्तो बुकको 3टा पार्ट छ है, पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3। पार्ट 1लाई चाहिँ उहाँले कति सिनमा भने 5वटा सिनमा चाहिँ कभर गर्नुभएको छ। सिन 1 भनेको पहिला सुरु ग्रेगर साम्सा उठ्छ, उठेपछि उसले आफूलाई बग भएको, बगमा चेन्ज भएको देख्छ। इज नट इभन सरप्राइज एट फर्स्ट। अब सबैभन्दा यसको चाहिँ जस्तो साम्साले भन्न खोजेको, हाम्रो फ्रान्स काफ्काले भन्न खोज्नु भएको कुरो, बुझाउन खोज्नु भएको कुरो र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो एउटा सुरुमा यस्तो छ कि काफ्का बिहान ग्रेगर साम्सा उठ्छ र उसले आफूलाई बगको रूपमा देख्छ। बगको रूपमा देखेपछि इज नट सरप्राइज, उसले भन्छ कि मैले के सोचिरहेको छु, म सुतेर फेरि एकखेर सुतेर उठेँ भने आई विल नट बी अ बग एनिमोर होइन। फर्स्ट चाहिँ उसलाई त्यो रियलाइजेसन भनौँ या ऊ पहिलेदेखि रियलाइज गरेको हुन्छ, बल्ल आज आएर भयो, त्यसको एक्सेप्टेन्स टाइप छ। अनि सिन 2मा चाहिँ कस्तो छ भने अब 3टा रुममा लेफ्ट राइट र लिभिङ रुमबाट चाहिँ त्यो बहिनीले अनि त्यसपछि चाहिँ आमाले अनि उसको फादरले चाहिँ सोधेको के छ भनेर, बहिनी चाहिँ रोएर सोधिरहेको के भयो मेरो दाइलाई भनेर, अनि आमाले चाहिँ काफ्का उसलाई साम्सालाई बोलाएर के यताउति त्यस्तो खालको सिन छ। सेकेन्डमा चाहिँ के भयो, किन ढोका खोल्दैन। अनि हाम्रो ग्रेगर साम्सा चाहिँ अब सेल्सम्यान हो, सेल्सम्यान, ट्राभलिङ सेल्सम्यान हो, जहिले सुकै हिँडेकै गर्छ। उसँग एउटा पर्मानेन्ट लाइफ चाहिँ छैन कतै पनि। अनि त्यहाँ पनि ऊ चाहिँ 2टा टाउनमा जाने बिचको या 2टा बिचमा चाहिँ त्यो घरमा, आफ्नो घरमा चाहिँ एक रात बिताउनको लागि भनेर आएको हुन्छ। बिहानै उठेर ट्रेन छोप्नु पर्ने हुन्छ, ट्रेन भेट्न चाहिँ सक्दैन। अनि उसले सेकेन्ड सिनमा त्यहाँ अलार्म हेर्छ, अनि अलार्म चाहिँ 4 बजे जस्तैमा अलार्म बज्नुपर्ने, किन बजेन भन्छ। टाइम हेर्छ, म 7 बजेसम्म चाहिँ अफिस पुगिसक्नुपर्छ, 7 बजेसम्ममा अफिस पुग्न सकिनँ भने चाहिँ
अब मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भन्छ, अब उठ्न खोज्छ सक्दैन होइन। अनि उसलाई चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ बोल्न सक्ने अब ह्युमन स्पिच नै हुन्छ उसँग, बिस्तारै बिस्तारै ह्युमन स्पिच पनि हराउँदै जान्छ। अनि त्यसपछि सिन थर्ड भनेको चाहिँ फर्स्ट पार्टमा, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो म्यानेजर पनि आउँछ। अनि म्यानेजर त्यो जो उसले काम गर्ने सेल्स कम्पनीमा म्यानेजर जो हुन्छ म्यानेजर पनि आउँछ। अनि प्यारेन्ट्स हुन्छन्, सबै हुन्छन्। अनि उसले चाहिँ आफूले दुःखले गएर ढोका खोल्छ। नि ढोका खोलिसकेपछि म्यानेजरले उसलाई देख्छ। म्यानेजर एकदम सरप्राइज भएर अब ग्रेगरलाई कस्तो हुन्छ, यदि ऊ 5 मिनट पनि ढिला भयो यस्तो भयो भने चाहिँ अब मलाई जागिरबाट निकालिदिन सक्छौ, अब ब्रेड विनर टाइप हुन्छ त्यो फ्यामिलीको लागि होइन। अब यो चाहिँ इनिसियल हो, किनकि पछि जाँदा हामीले रिलेट गर्दै जाँदा चाहिँ उसको बाबाले पनि पैसा लुकाएर राखेको हुन्छ। अब उसको फादर र मदर चाहिँ अब बुढो भइसकेका हुन्छन्, बट दे क्यान स्टिल वर्क होइन। पछि चाहिँ सिम्पल सस्टेनेन्सको लागि काम गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ साम्जाले आफूलाई चाहिँ सोल ब्रेड विनर मानेको हुन्छ, त्यसैले आफू चाहिँ त्यो अब कम्पनीबाट निकालियो, काम गयो भने आफूले दुःख पाउँछु भन्ने खालको सोच्छ। त्यहाँबाट म्यानेजर भागेर जान्छ, आमा बेहोस हुन्छन्, यस्तो यस्तो छ। अनि त्यसपछि अब अर्को सिनमा चाहिँ कस्तो छ भने उसलाई ढोकाबाट भित्र धकेल्ने, अनि त्यो ढोकामा चुकुल लगाइदिने। अनि इनिसियली चाहिँ कम्युनिकेसन कस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि साँझ चाहिँ उसको कस्तो हुन्छ, अनि ग्रेगरको बहिनीले चाहिँ साँझ उसलाई चाहिँ मिल्क ल्याइदिन्छ पहिला सुरु, किनकि उसको फ्यामिलीले सोध्छ कि अब बिरामी छ होइन। ग्रेगर चाहिँ बिहान उठ्दा अचानक बिरामी भयो, बग भयो। अब अब ऊ चाहिँ अरू हामी नर्मल ह्युमन बिरामी भएको जस्तै भनेर उसलाई मिल्क ल्याएर दिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ मिल्क अब बिरामीले खाने भनेर हामीले सोच्छौँ। अनि त्यसरी तर उसले खान सक्दैन। अब उसको चाहिँ एनाटोमी सबै चाहिँ ऊ बग भइसकेको छ। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ जस्तो किराहरूले खाने त्यस्तो खालको खाना ल्याएर दिँदा चाहिँ खान्छ। यस्तो खालको सिनहरू छ। त्यसरी 7वटा सिन छ। अनि जस्तो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ मेजर के छ भने फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा रियलाइजेसन नै छ, उसलाई भित्र थुन्ने कसरी, अनि ढोका लगाउने त्यस्तो खालको छ होइन। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ उसलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर उसलाई खाना खुवाउने, अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ उसको बहिनीले चाहिँ उसलाई हुन्छ नि हल्का सिम्प्याथी देखाएको यस्तो यस्तो खालको छ होइन। अनि त्यसपछि कस्तो छ भने सेकेन्डमा चाहिँ कस्तो छ, अब पहिला सुरुमा चाहिँ ऊ भित्र हुन्छ। अनि त्यो एउटा डेस्कको तल लुकेर बसेको हुन्छ। अनि आफ्टर सम टाइम उसको बहिनीले चाहिँ उसलाई देखेपछि चाहिँ उसले के सोध्छ, बहिनीले चाहिँ मलाई देख्यो भने उसले मलाई खाना ल्याएर दिइरहेछ, सी वन्ट के भन्छ डिस्पाइज मी भन्छ, बट वेन सिस्टर सेज हिम, अनि उसले पनि उसलाई डिस्पाइज गर्छ। अनि त्यसपछि आफै लुक्न थाल्छ होइन। अनि त्यसपछि उसको फर्निचरहरू रिमुभ गर्ने, बाहिर लैजाने त्यस्तो खालको कुराहरू छ। अनि अब थर्ड त्यस्तै गरे यसमा चाहिँ उनले 8-9वटा सिन भनेर भ्लादिमिर नबोकोभले चाहिँ त्यो सिनहरूलाई डिस्क्राइब गरेछन्। अनि थर्डमा जाँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, उसकोमा काम गर्ने एकजना चाहिँ मेड हुन्छ, मेड पनि छोडेर जान्छ। उसलाई देखेपछि उसको नेबरहरूले पनि उसलाई त्यति मन पराउँदैनन् होइन। अनि साम्जाले चाहिँ एउटा कुर्सी लगेर बाहिर हेर्ने, झ्यालबाट बाहिर हेर्ने गरेको हुन्छ। अनि त्यो बहिनीले चाहिँ त्यो कुर्सीलाई पनि त्यहाँ झ्यालमा लान नदिने त्यस्तो गर्छ। अनि उसको सबै फर्निचर जति सबै बाहिर लिएर जान्छ, त्यस्तो खालको छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै जुन कम्युनिकेसन सुरुमा चाहिँ बग नै भए पनि त्यो ग्रेगरसँग चाहिँ ह्युमन स्पिचको कम्युनिकेसन नभए पनि बहिनीको सुरुमा हल्का फुल्का कम्युनिकेसन हुन्छ। तर पछि पछि जब स्टोरीमा बढ्दै जान्छ तब त्यहाँ एलिएनेसन आउँदै जान्छ, दुईटा बिचको कम्युनिकेसन हराउँदै जान्छ होइन। अनि चाहिँ उसको फादरले चाहिँ उसलाई पहिलेदेखि नै हि भ्युज हिम जस्ट एज अ बग होइन, एउटा बगको रूपमा मात्रै देख्छ, त्यसलाई चाहिँ घरभित्रै थुनेर राख्नुपर्ने यस्तो खालको हुन्छ। अनि सेकेन्ड सिनमा पनि त्यस्तै छ। अनि थर्डमा जाँदाखेरिमा चाहिँ एउटा चाहिँ जो कोर वुमन हुन्छ CHARWM, आई डोन्ट नो द प्रोनाउन्सिएसन है। अनि उसले चाहिँ सफा गर्ने हुन्छ। अनि उसले पनि त्यो हाम्रो हाम्रो ग्रेगर साम्सालाई चाहिँ एउटा बगको रूपमा मात्रै देख्छ, एउटा फन्डको रूपमा देख्छ होइन। अनि जो 3टा लजरहरू आउँछन् पछि त्यहाँ बस्नको लागि, उनीहरूले पनि त्यस्तै एउटा बगको रूपमा मात्रै देख्छन्। दे आर सरप्राइज अ लिटल बिट, बट त्यो फ्यामिलीलाई जस्तो चाहिँ हुँदैन होइन, फ्यामिलीले जसरी। अनि कस्तो हुन्छ एकचोटि त्यो लजरहरू जो हुन्छन्, अनि किनकि साम्जाले काम गर्न सक्दैन, अनि उसको फ्यामिलीले अरूले काम गर्न पर्यो। अनि दे कान्ट किप अप विथ द अपार्टमेन्टको पैसा त सबै तिर्न सक्दैनन् तिनीहरूले। अनि तिर्न नसकेपछि उनीहरूले चाहिँ एउटा रुम चाहिँ रेन्टमा दिन्छ, 3जना लजरहरू आएर बसेको हुन्छ। अनि उनीहरूले अब यस्तै खाना खाइरहेको बेलामा, भायोलिन बजाइरहेको बेलामा चाहिँ दे सी हिम होइन, काफ्काले साम्जालाई देख्छ बगलाई। अनि देखिसकेपछि चाहिँ उसको बाबाले चाहिँ सायद यति बेला नै हुनुपर्छ या याभन्दा अगाडि नै हो, यो एउटा मेजर मैले चाहिँ ल्याप्स भयो। पहिला चाहिँ एकपटक बाहिर निस्केको बेलामा चाहिँ जस्तो आमा बेहोस भएको हुन्छ, त्यो फर्निचर उनीहरूले त्यो साम्जाको रुममा भएको फर्निचर जति सबै बाहिर निकाल्न खोजेको हुन्छ, किनकि बगको रूपमा उसलाई हिँड्न सजिलो होस् भन्ने सोचेर होइन। अनि
त्यो सबै फर्निचरहरू बाहिर निकाल्ने बेलामा उसको आमाले चाहिँ उसलाई देख्छ अनि सी फेन्ट्स होइन, ऊ चाहिँ बेहोस हुन्छ आमा। अनि बेहोस भइसकेपछि जो साम्जा बकको रूपमा हुन्छ ऊ पनि बाहिर निस्किन्छ, बाहिर निस्किन्छ अनि बाहिर निस्किँदा आमा बेहोस भएको हुन्छ। अनि बहिनीले चाहिँ उसलाई धेरै मेडिकेसनहरू यताउति त्यस्तो दिइरहेको हुन्छ। त्यही बेला फादर बाहिरबाट आउँछ अनि फादरले चाहिँ उसलाई स्याउले हान्छ अनि स्याउ चाहिँ उसको ढाडमा गएर चाहिँ अड्किन्छ अनि इट स्टार्ट्स टु रोट होइन। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा हुन्छ अनि सेकेन्ड पार्टमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि थर्ड पार्टमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ पछि झन् डिटेरियोरेट हुँदै जान्छ, त्यो वुन्ड डिटेरियोरेट हुन्छ। अनि त्यही बेलामा लजरहरूको लागि बहिनीले भायोलिन बजाइरहेको बेलामा ऊ चाहिँ एकदम बाहिर आउँछ होइन। अनि सरी है बाहिर आउँछ अनि हि इज फ्रेल होइन, एकदम फ्रेल छ। अनि तर ऊ भित्र गइसकेपछि रातभरिमा मर्छ। अनि अर्को दिन बिहान चाहिँ उसको उनीहरूकोमा काम गर्न आउने चाहिँ महिलाले थाहा पाउँछ, मेडले थाहा पाउँछ कि मर्यो भनेर। अनि सी म्यानेजेस इट होइन। अनि उसले चाहिँ मैले त्यो लास्ट पनि मैले यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट इट आई टेकिङ केयर अफ इट भन्छ। अनि आफ्टर मेनी अनि लास्टमा चाहिँ कस्तो छ काफकाले कसरी एन्ड गरेछन् भने लास्टमा चाहिँ आफ्टर सो मेनी टाइम, किनकि उनीहरूले एउटा बग थियो भने कसैले न कसैले घर नछोड्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि सो तिनटै फ्यामिली मेम्बर चाहिँ कहिले पनि सँगै बाहिर निस्केको। टिपिकल सिटी लाइफमा चाहिँ अब हाम्रो पनि अहिले काठमाडौँमा यताउति बसिरहेको बेलामा टिपिकल सिटी लाइफमा इन्जोयमेन्ट भनेको हो पार्कमा जानु हो, मलमा जानु हो, बाहिर निस्किनु हो त्यो हुन्छ। अनि आफ्टर लङ टाइम उनीहरू बाहिर निस्किन्छन्। त्यसपछि चाहिँ अब उसको छोरीमा लगेर चाहिँ अब पहिला सुरुमा चाहिँ छोरा हुन्छ अनि छोरा चाहिँ बकको रूपमा चेन्ज हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ छोरी जो चाहिँ पहिला सानै हुन्छ सी इज यङ, सी कान्ट डु एनिथिङ भन्ने हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ सी हेज ग्रोन भोलुप्चस। अब उसको चाहिँ बिहा गरिदिनुपर्छ, गुड हस्बेन्ड चिन्नुपर्छ भनेर यसरी अब एउटा चाहिँ हाम्रो ग्रेगर साम्जाको मेटामर्फोसिस छ अनि अर्को चाहिँ फ्यामिलीको मेटामर्फोसिस छ। यसरी प्यारलली चाहिँ यो स्टोरी चलेको छ। यसमा धेरै नपढ्नु भएको छ भने पढ्नु होला। यति नै, अरू पछि कुरा। थ्याङ्क यू सृजल दाई। अब हामी जेनरल डिस्कसनतर्फ लाग्छौँ। कसैलाई केही क्वेसन छ यो पर्टिकुलर बुकको पर्टिकुलर बारेमा वा केही टिप्पणी गर्नु छ यो बुकमाथि, सो नाउ द प्लेटफर्म इज ओपन। तपाईँ आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो म भन्छु सबैभन्दा पहिले त बुकको ओपनिङ एकदमै राम्रो छ। फर्स्टमा जब ग्रेगर स्याम्सा बगमा चेन्ज भइसकेको हुन्छ त्यो बेला काफ्काले आफ्नो ह्युमर देखाएका छन्। त्यता त्यो आफू बगमा कन्भर्ट भइसकेको छ तर पनि उसलाई अफिस पुग्नुको चिन्ता छ। ऊ उठ्छ अनि त्यसपछि बग भइसकेपछि पनि ऊ कन्फर्म भइसकेको छ कि आई हेभ बिकम समथिङ एल्स, आई हेभ बिकम अ बग, आई एम नट अ ह्युमन नाउ। तर पनि ऊ के सोचिरहेको हुन्छ भने इफ somehow I stand up, I can reach to the train station र त्यसपछि 8 बजेको ट्रेन समातेर म आफ्नो कामको लागि जान सक्छु। सो त्यो बेला एकदमै वियर्ड काइन्ड अफ ह्युमर त्यहाँ फिल हुन्छ सुरुमा कि उसले आफ्नो बडीको कुनै पनि चिन्ता छैन। उसलाई यो कुराको चिन्ता छ कि आई हेभ टु गेट टु माई वर्क, अदरवाइज आई विल बी फायर्ड। अर्को कुरा के छ भने यो बुक 1912 मा लेखिएको हो। त्यो बेला जब इन्डस्ट्रियल इभोल्युसन आफ्नो पिकमा थियो र त्यो बेलाको सिचुएसन काफ्काले यसमा देखाउन खोजेका छन् जब ह्युमन्सहरू एकदमै मसिनमा कन्भर्ट भइरहेको थिए, जहाँ कुनै पनि इमोसन्सको स्पेस छैन। त्यसलाई काफ्काले ग्रेगर स्याम्साको लाइफको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। स्याम्साको लाइफ के छ, उसलाई he is nothing more than a machine। उसलाई मात्र त्यो हप्तामा 6 दिन 7 दिन काम गर्नु छ र आएर बेडमा सुत्नु छ, त्यति मात्र काम छ। अरू उसको केही पनि न उसको इमोसन्सको बारेमा डिस्कस गरिएको छ नोभलमा, अरू केहीको बारेमा पनि डिस्कस गरिएको छैन। जस्ट अ म्यान इज बिङ ट्रिटेड लाइक अ मसिन, जुन कि मलाई लाग्छ यो नोभलको सेन्ट्रल कन्सेप्ट पनि हो। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जबसम्म ऊ ग्रेगर एउटा नर्मल ह्युमन बिङ हुन्छ, ऊ सेल्सम्यान हुन्छ, ऊ मात्र घरमा काम गरिरहेको हुन्छ होइन, अरू कोही पनि घरमा काम गरिरहेको हुँदैन, उनी घरको ब्रेडविनर हुन्छ। तर जब पछि ऊ बगमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यसपछि
घरका सबैजना काम गर्न थाल्छन्, केही केही भए पनि ड्याड वाचम्यानको काम गर्न थाल्छन्, अनि अरू बहिनी पनि काम गर्छिन् र आमा पनि काम गर्छिन्। तर त्यसपछि चाहिँ ग्रेगरको भ्याल्यू एकदमै जिरो भइसकेको हुन्छ। हि इज जस्ट नेग्लेक्टेड। लाइक जबसम्म ऊ काम गरेको थियो तबसम्म त्यो भ्यालुएबल थियो, इम्पोर्टेन्ट थियो, र एकचोटि उसले काम छोडिसकेपछि हि इज नथिङ बट अ बग। जब लास्टमा चाहिँ त्यो मेडले स्याम्साको डेथ भइसकेपछि, त्यो बगको डेथ भइसकेपछि सी आस्क where should I dump this garbage? Like, she is not even treating it as a being. She is treating it as garbage. फ्यामिली मेम्बरको पनि रेस्पोन्ड त्यस्तै हुन्छ। र त्यसपछि जब लास्टमा जब त्यो फ्यामिलीका तीनटै मेम्बरहरू जब बाहिर घुम्न जान्छन्, त्यो बेला लास्टमा यस्तो फिल हुन्छ कि उनीहरूको लाइफबाट स्याम्सा डिलिट भइसकेको छ। उनीहरूको लाइफमा अब ग्रेगर स्याम्सा छैन, तर पनि उनीहरूले केही पनि एफेक्ट परेको छैन। लाइक स्याम्साको लाइफ टोटल्ली मिनिङलेस थियो, कुनै पनि त्यसको सिग्निफिकेन्ट थिएन, र त्यही मिनिङलेसनेस अफ लाइफ यता देखाउन खोजेको छ। स्याम्सा सुरुमा बगमा कन्भर्ट हुन्छन्, तर त्यसको पनि कुनै पनि एक्सप्लेनेसन छैन, जुन कि एब्सर्डिजमको एउटा क्यारेक्टर पनि हो। त्यो अहिलेको लागि मलाई यति नै भन्नु थियो। अझ तपाईँहरू पनि जोड्नु होला यसमा। के म भन्छु ल। अब मलाई त्यो सुरुमा मैले किताब पढ्दाखेरि मैले सदा पहिला नोटिस गरेको कुरा भनेको कस्तो विविध रूपमा चाहिँ त्यो किराको डिस्क्रिप्सन दिएको छ के यहाँ किराको बडीको उसले कहाँ कस्तो फिल गर्छ, उसले कसरी मुभ गर्नुपर्ने, कसरी मुभ गर्न खोजिरहेछ, अनि उसको सुन्ने सेन्स, हेरिङ सेन्स कसरी एक्युट भयो, टेस्टको कुरा छ यसमा। त्यो कसरी यो राइटरले चाहिँ पुरा भन्दा धेरै राम्ररी माइन्युटली एउटा किरालाई अब्जर्भ गरेर अनि त्यसपछि लेखेको जस्तो लाग्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा किरामा मात्र अप्लाई हुँदैन, त्यो धेरै किरामा हामीले आफ्नो सोचे अनुसार जुन किरामा पनि अप्लाई गर्न सक्छौँ जस्तो हुन्छ। जस्तो एउटा मुभीमा मलाई लाग्छ कुनै अर्को के पो किराको रूपमा देखाएको छ 2012 को एउटा मुभीमा। मैले सोच्दाखेरि कक्रोचको रूपमा सोचेछु यसलाई, अनि अरूले सोच्दाखेरि पनि कस्तो रूपमा सोचेको होला त्यो रिडरमा डिपेन्ड गर्छ। अनि मलाई लाग्छ त्यो विकास भाइले अघि भनेको कुरा, त्यो उसले त्यो ग्रेगोर स्याम्साले उठ्दाखेरि पनि त्यो आफू किरा भएको चाहिँ कुरा नोटिस गर्दैन, ऊ चाहिँ अफिस जानुपर्ने भन्ने कुरा बढी नोटिस गर्छ। अनि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो मैले अघि भने जस्तै फ्रान्स काफ्काले आफै पनि अफिस लाइफबाट उहाँलाई अलिकति त्यो प्रब्लम थियो अरे सुरुमा, अनि उहाँले अफिस लाइफको त्यो मोनोटोनस अनि रिपिटेड टिडियसनेस उहाँको लागि प्रब्लमेटिक थियो। त्यसलाई आइरोनिकली देखाउन खोज्नु भएको छ। जस्तो सपोज यो स्टोरीले भनेको जस्तो लाग्छ कि ऊ किरा भइरहेछ तै पनि उसले त्यसलाई नोटिस गर्नुको सट्टा उसको अफिसमा बढी ध्यान दिइरहेछ भनेको हाम्रो ह्युमन सेन्टिमेन्ट भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट हुन गइसक्यो त्यसको त्यो माइनर सेल्सम्यानको काम भनेर त्यो देखाउन खोजेको छ यहाँ। अनि त्यही गरी उहाँले आफ्नो पनि रिप्रेस्ड त्यो आफ्नो वर्किङ लाइफको फिलिङहरूलाई देखाउन खोज्नु भएको छ, अनि अलिकति ह्युमरको रूपमा नि यो लगेर अनि दुवै कुराले मिलाएको जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि अरू म पछि भन्दै गर्छु। अहिले यहाँ नोट हेर्दाखेरि अहिले मेरो ब्ल्याङ्क भएछ, म अरू पछि भन्दै गर्छु तबसम्म अरूले। म बोले है त। जस्तो यो बगले के सिम्बलाइज गर्छ भने, र अघि हाम्रो उसले क्षितिजले चाहिँ मैले कक्रोचको रूपमा बुझ्छु भने, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट धेरै धेरै मान्छेले धेरै किसिमको भनेको छ। जस्तो हाम्रो विकास भाइले पठाएको बुकको कभरमा चाहिँ त्यो बगको विङ्सहरू फ्लाइ गरेको छ होइन। अनि एउटा जसरी अब एउटा यस्तो पनि छ
उनले जुन जर्मनमा लेखेको थियो यो पस्त उनले जर्मनमा लेखेको अस्ट्रो हङ्गेरियन एम्पायरमा प्रागमा बसे पनि अनि उनले जर्मनमा लेखेको थियो अनि जर्मनबाट यसको इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन चाहिँ जर्मन र इङ्ग्लिस दुइटामा एकदम फ्लुएन्ट भएको मान्छेहरूलाई पनि अहिलेसम्म पनि यो एकदम मोनुमेन्टल टास्क हो भन्छन् होइन ट्रान्सलेटरहरूको फरवर्डहरू आफ्टरवर्डहरू यताउति त्यस्तो पढ्यो भने पनि अनि यसमा कस्तो छ भने त्यसबाट ट्रान्सलेट गर्ने बेलामा चाहिँ खासमा काफ्काले लेखेको ओरिजिनल जुन म्यानुस्क्रिप्ट छ त्यसमा चाहिँ बग भनेर भनेको छैन अरे ऊ जब बिहान उठ्छ उसले आफूलाई बग लाइक ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ अरे के अब हाफ ह्युमन क्वालिटीसितको बग यताउति भन्ने छ अनि त्यसमा जस्तो 6 लेग्स छ भनेको छ उसको होइन अनि त्यसपछि त्यो बगको चाहिँ त्यो खुट्टापट्टिको साइड लोवर पार्ट अफ बडी इट इज टु सेन्सिटिभ भनेको छ अनि उसको ब्याक चाहिँ एकदम हार्ड छ भनेको छ अनि त्यो भन्ने बेलामा चाहिँ जस्तो नोबोकोभले पनि भ्लादिमिर नोबोकोभले पनि चाहिँ एउटा बिटलको रूपमा डङ बिटलको रूपमा नै उसलाई एक्सप्रेस गरेछन् अनि खासमा कस्तो छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो सिम्बोलिजम कस्तो छ भने फ्रान्स अब ग्रेगर साम्सा अब उसको केही पहिला क्वालिटिज थियो उसले यताउति केही गर्न सक्थ्यो उसित ट्यालेन्ट थियो यताउति त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन तर ऊ भित्तामा हिँड्ने माथि माथि हिँड्ने चप्किने त्यस्तो गर्छ तर जनरली बायोलोजीमा चाहिँ बिटलहरू बगहरू चाहिँ उड्न सक्छन् होइन अनि उनीहरूको चाहिँ प्वाख हुन्छ अब यसमा कस्तो छ उसको एकदम हार्ड छ ब्याक अनि त्यो जुन हार्ड सेलको भित्रपट्टि चाहिँ सरी विङ्स हुन्छ अरे होइन अब यसमा त्यो विङ्सहरू पनि लिएर उड्न सकेको देखिँदैन कि उसले चाहिँ साम्जाले चाहिँ त्यो विङ्स खोलेर चाहिँ बाहिर बाहिर उडौँ भन्ने त्यस्तो खालको अनि उसले त्यस्तो सोचेको पनि देखिँदैन त्यही भएर अब बगको रूपमा बग नै किन लिग्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा एकदम एप्रोप्रिएट छ होइन त्यही भएर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो त्यहाँ पनि उनले चाहिँ आफूलाई पनि रिलेट गरेका हुन सके या चाहिँ ट्यालेन्टेड मान्छे भएर पनि जो चाहिँ आफ्नो बग मसँग चाहिँ विङ्स छ भन्ने नै थाहा नपाइकन चाहिँ जन्मेर मर्ने मान्छे हुन्छन् एउटा प्रोसेसमा गइसकेपछि होइन अनि सायद त्यस्तो पनि हुनसक्छ फोर्थ जस्तो जस्तो मैले थोरै मैले यसमै एक्सप्लेन गर्छु तिम्रो जुन फर्स्ट क्वेसन चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै घरमा आयो फोन पनि गर्न सक्थ्यो फोनको इन्भेन्सन भइसकेको थियो भन्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टर घरमा त आयो तर ग्रेगर साम्साको फ्यामिलीलाई हेरौँ दे कुड नट अफोर्ड अ फोन उनीहरूले चाहिँ कसैलाई डक्टरलाई बोलाउन जाँदा पनि ग्रेटा चाहिँ दौडेरै जानु पर्थ्यो अनि त्यो खालको छ त्यही भएर सायद अब म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै घरमै आयो भनौँ नभए चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरूको एउटा अब हामीले यसलाई कसरी यो स्टोरीलाई कसरी बुझ्नुपर्छ एउटा यो हुन्छ नि एउटा कङ्क्रिटनेस चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ द मेटामोर्फोसिसलाई बुझ्ने बेला जहिलेसुकै हामीले इन्टरनेटमा गएर धेरै एसेजहरू खोज्यौँ भने पनि या युट्युबमा भिडियो एसेजहरू हेऱ्यौँ भने पनि धेरै ठाउँमा कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ एउटा बगको ट्रान्सफर्मेसन अकस्मात ट्रान्सफर्मेसन त्यस्तो खालले चाहिँ यसलाई बुझिएको छ तर हामीले यसलाई चाहिँ त्यसरी रिलेट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनकि आज सुतेको मान्छे भोलि बिहान उठ्दाखेरिमा म्याजिकली चाहिँ कोही चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ द्याट इज सिम्पली नट इम्पोसिबल इन ह्युमन टर्म्स जहाँ बिहेभियरको टर्ममा पनि हुनसक्छ जेसुकै कुरामा पनि हुनसक्छ होइन कुनै एउटा ट्रमेटिक इभेन्ट छ भने र त्यो ट्रमाको कारणले गर्दाखेरिमा पनि मान्छे आजको भोलि चाहिँ चेन्ज हुँदैन उसलाई चेन्ज हुनलाई धेरै टाइम लाग्छ होइन अनि यसमा पनि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने जस्तो कि बिहान उठ्ने बेला जस्तो सुरुमै हामीले हेर्नुपर्छ कि अब काफ्काले लेखेका छन् यो अनि काफ्काले लेख्ने बेला उनले धेरै जस्तो द ट्रायल लेख्ने बेला पनि आदि भनौँ लास्टमा एन्डिङ यतिकै छोडेका छन् टाइमलाई यताउति मिक्स म्याक्स गरिदिन्छन् त्यही भएर सानो सानो कुरामा उनले जस्तो यसमा 3टा कोठा छ उसको घरमा होइन अनि त्यस्तो किसिमको धेरै किसिमको चाहिँ सिम्बोलिजमहरू एकदम धेरै सिम्बोलिजम युज भएको छ भन्छन् यसको चाहिँ डेप्थमा गयौँ भने तर
एज अ सिम्पल पनि बगको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ इमिडिएटली भयो र फिजिकल ट्रान्सफर्मेसन हो भनेर बुझ्न चाहिँ हामीले सायद त्यति पर्दैन जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ कसरी पनि लिन सकिन्छ, सायद तपाईँहरूले इन्टरनेटमा गएर चाहिँ एसेज अन द मेटामर्फोसिस बाइ काफ्का भनेर खोज्नुभयो र क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा कसैले लेखेको पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एज अ एलिनिएसन एन्ड मेन्टल इलनेसको रूपमा देखेको छ कि अब बगको रूपमा ट्रान्सफर हुँदै गर्दा मान्छेले आफूलाई लिमिट गर्दै जाँदा हुन्छ नि, अब आफ्नो ह्युमन क्वालिटिजलाई चाहिँ जस्तो अब यसमा पनि ह्युमन क्वालिटिज देखाउँछ बगमा अलिकति चाहिँ उसले चाहिँ सोच्न सक्छ, बोल्न सक्छ, यताउति त्यस्तो किसिमलाई चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै मान्छे जस्तो मेन्टल इलनेसमा गयो, डिप्रेसनमा गयो भने उसले चाहिँ अरूसितको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ कसैले अब सबैमा चाहिँ त्यस्तो टेन्डेन्सी हुनसक्छ भन्न सकिँदैन कि अब अलग फरक कुरा हो र मलाई त्यति थाहा पनि छैन, तर त्यो आर्टिकलमा लेखे अनुसार चाहिँ जस्तो अरूसँगको कम्युनिकेसन चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। अब यदि हामीलाई पनि हामी पनि सोसल्ली चाहिँ यदि झनपछि झन् भित्र एउटा रुममा थुनिँदै जान्छौँ होइन। जस्तो अब अहिले हामी स्कुलमा पढिरहेछौँ, कलेजमा पढिरहेछौँ र हाम्रो साथीहरू यति धेरै साथीहरू बनाउने चान्सेस छ हामीलाई होइन। तर जब पछि हामी कुनै काममा जान्छौँ र हाम्रो रुटिन चाहिँ के हुन्छ, बिहान पनि अफिसमा जाने, साँझ अफिसबाट फर्किने, अफिसमा दिनभरि कपी पेस्ट गर्ने काम बाहेक अरू केही गर्दैनौँ भने त्यो बेला हाम्रो सोसल कम्युनिकेसन चाहिँ घट्दै जान्छ कि, अनि हामी के हुन्छौँ एउटा किरा मात्रै हुन पुग्छौँ कि। अनि सायद त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले जुन ग्रेगर साम्साको ट्रान्सफर्मेसन छ त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ। उसको चाहिँ उसले सुरुमा बोली चाहिँ हल्का बोल्न सक्छ, अब हाफ ह्युमन र हाफ जुन चाहिँ सायद मैले क्वेसनबाट यताउति त भएको छैन नि है, यही हो जस्तो लाग्छ। अनि ऊ चाहिँ सुरुमा चाहिँ उसले हल्का मान्छेको जस्तो बोल्न सक्छ र बिस्तारै हराउँदै जान्छ भनेको यो चाहिँ त्यहाँ काफ्काले किन यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने काफ्काले चाहिँ यहाँ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ इन्टेन्सनली नै राखेका हुन्। जस्तो सुरुमा सरप्राइज नहुनु पनि के हो भने यो चाहिँ इन्टेन्सनल प्रोसेस मात्रै थियो ऊ बगमा कन्भर्ट हुने। जस्तो अब हामीले पनि त्यसलाई किन रिलेट गर्न सकिन्छ भने अहिले अब हामी कुनै अफिसमा गएर काम गर्छौँ या मोडर्न एप्लायन्सेसहरू युज गर्छौँ भने बिस्तारै बिस्तारै हामी एउटा सिस्टममा एउटा कगमा गएर बस्छौँ कि, अनि हामीलाई के लाग्छ भने त्यहाँभन्दा बाहिर रियालिटी छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो ग्रेगर साम्सालाई पनि कस्तो भइरहेको हुन्छ भने जस्तो उसले चाहिँ सुरुमा पैसाको कुरा आयो, कतैबाट पैसा कमाउनु पर्ने कुरा आयो भने चाहिँ उसले यदि उसको फादरले या मदरले पहिला चाहिँ पैसा कमाउन जान्छु भने भित्र लेदरको सोफामा गएर रुने यताउति, या उसले पहिला सुरुमा मनै कमाइरहेको छ तपाईँले किन गर्नु पर्यो, उसले ओभर टाइम गर्ने थुप्रो पैसा कमाउने त्यस्तो गरेको हुन्छ होइन डेट पे गर्नलाई। तर पछि कस्तो हुन्छ, पछि जब चाहिँ उसको फादरले यताउति काम गरिरहेको बाहिर गएर आएको देख्छ अनि उसले चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो कुरा उसले चाहिँ बल्ल रियलाइज गर्छ कि ल मलाई त मेरो प्यारेन्ट्सहरूले मलाई मेरो बहिनीले मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ झुक्काइरहेको रहेछ, यिनीहरूसँग अलिकति पैसा त रहेछ नि, सायद त्यो पैसाले त्यो डेट तिर्न पाएको भए त आई कुड हेभ गन एल्सवेयर, मैले अरू केही सुरु गर्न सक्थेँ, मलाई टाइम टु टाइम अफिस जान पर्दैन थियो, त्यस्तो खालको कुरा हुन्छ कि। त्यही भएर यहाँ बग पर्ने कुरा चाहिँ इट्स नट इन्स्टेन्टेनियस, यो एउटा प्रोसेसको कुरा हो। अब हामीले रिलेट गर्ने बेलामा पनि कसैले त्यसलाई रिलेट गर्छ भने बग चाहिँ रातको रात नबनेर चाहिँ थुप्रै रातहरू थुप्रै वर्षहरू लागेर बन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ जुन उसले पहिला सुरु बोल्न सक्छ र पछि बिस्तारै बिस्तारै बोली हराउँदै जान्छ भनेको चाहिँ त्यो ट्रान्सफर्मेसन हो कि। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को किसिमले कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने फेरि अझै यसमा अर्को एलिग्री कस्तो छ भने जस्तो फ्यामिलीको पनि मेटामर्फोसिस भइरहेछ, पुरै फ्यामिली पनि चेन्ज भइरहेछ। पहिला सुरुमा ग्रेगर साम्सा कस्तो थियो भनौँ, अब इन्सेक्ट थियो भनौँ, उसले जब अफिस जान्थ्यो बिहान आउँथ्यो एउटा रुटिनमा मात्रै बस्थ्यो, पैसा कमाउनु पऱ्यो पनि मै गर्छु, काम गर्नु पऱ्यो पनि मै गर्छु हुन्थ्यो, त्यति बेला ऊ इन्सेक्ट थियो। तर मर्ने बेलासम्म चाहिँ उसमा हेर न उमा ह्युमन नेचर चाहिँ झनपछि झन् हुँदै आएको छ कि भनौँ त्यसरी होइन। अनि उसको फ्यामिलीलाई चाहिँ कसरी पनि लिन सकिन्छ भने पहिला सुरु चाहिँ उनीहरू इन्सेक्ट थिए, प्यारासाइट थिए। जस्तो उसको शरीरमा इच आउँछ होइन, पहिला सुरु बग लाइक इच आउँछ भन्छ होइन। अब यदि उसलाई ग्रेगर साम्सालाई चाहिँ हामीले एज अ ह्युमन बिङ पनि ऊ बगमा ट्रान्सफर नहुँदै मान्छेकै रूपमा थियो, उसले उसको चाहिँ 8वटा खुट्टा यस्तो थिएन र इफ हि इज अ वाकिङ लिभिङ बिङ, 2 खुट्टामा हिँड्ने मान्छे हो भने त उसको शरीरमा आएको इच छ भने बग लाइक इच छ भने त त्यसलाई चाहिँ एउटा प्यारासाइटसित पनि लिन सकिन्छ। किनकि हामीलाई कति बेला चिलाउँछ भने यदि कुनै जुम्रा आएर बसेको छ, लाइट आएर बसेको छ त्यस्तो बेलामा चिलाउँछ होइन। अब त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले ह्युमनसँग अब यता फ्यामिलीसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने उसको लागि चाहिँ त्यो फ्यामिली जो थियो, अब बहिनी थियो, आमा थियो, फादर थियो, उनीहरू चाहिँ एउटा बगको रूपमा थियो कि एउटा इचको रूपमा थियो उसको कन्साइन्समा होइन। तर ऊ चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ जब ह्युमन थियो बगको रूपमा ट्रान्सफर भइसकेको थिएन, उसलाई चाहिँ थाहा थिएन। अब बगको रूपमा ट्रान्सफर भयो तब चाहिँ उसलाई थाहा भयो। त्यही भएर चाहिँ सायद अब बगको रूपमा कम्पेयर गरेको, बगमा ट्रान्सफर भएको त्यसरी आएको होला लास्टतिर चाहिँ। बगको एउटा अझ इम्पोर्टेन्ट सिम्बोलाइजेसन के हुन सक्छ भने लाइक जस्तै स्थितिज दाइले भन्नुभयो नि कि मैले चाहिँ ककरोचको रूपमा इमेजिन गरेको थिएँ, मैले पनि त्यस्तै बिटलको रूपमा इमेजिन गरेको थिएँ। एक्चुअली के हुन्छ भने
फर्स्टमा जब मैले यो बुकको नाम सुनेको थिएँ, मैले बुकको कभर पनि हेरेको थिएन, अझ केही पनि थाहा थिएन मेटामर्फोसिस। त्यो बेला मेरो मनमा बटरफ्लाई आएको थियो, क्याटरपिलर र बटरफ्लाईको मेटामर्फोसिस मेरो दिमागमा आएको थियो। तर एक्चुअली यो बुकमा मेटामर्फोसिस भएर एउटा बग बन्छ, वा भनौँ एउटा पेस्ट बन्छ। सो त्यो बगको सिम्बलाइजेसन एउटा के पनि हुनसक्छ, एउटा अनवान्टेड बिइङ, एउटा अनोइङ थिङ जस्तो पनि हुनसक्छ, जुन कि फ्यामिलीमा ग्रेगोर स्याम्सा भइसकेका थिए आफ्टर ही वाज नट अर्निङ। जबसम्म he was earning, he was a human, he was treated like a human, but as soon as he stopped earning, he became a bug for the family, he became a pest for the family. Everyone hated him. सिस्टरले पनि केही दिनसम्म उसलाई मतलब सघाइन्, तर फादरले पनि मतलब सुरुदेखि नै फादर उसको अगेन्स्टमा थिए। र त्यसपछि सबैजनाले त्यसपछि एग्री पनि गरे कि he is not Gregor, he has totally became something else. So त्यो बगले चाहिँ त्यो एनोइङ थिङ, अनवान्टेड थिङलाई पनि सिम्बलाइज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, पेस्ट भन्ने जस्तो बगले। तर खासमा यहाँ चाहिँ अझै एउटा पनि मैले थप्न चाहेँ भने यो एउटा अब भनौँ, किनकि मैले जर्मन भर्जन पढेको छैन, त्यही भएर मैले पर्सनली चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर एक दुईवटा मैले ट्विटरमा चाहिँ सर्च गरेर हेर्ने बेला या एउटा एक दुईवटा इन्टरनेट एसेजमा पनि के भेट्यो भने खासमा चाहिँ ओरिजिनल म्यानुस्क्रिप्टमा चाहिँ बग लाइक ट्रान्सफर्मेसन भनेको छ अरे के, होइन? बग ट्रान्सफर्मेसन भनेको छैन। यदि हामीले बग लाइक ट्रान्सफर्मेसन भनेर बुझ्छौँ भने त बग लाइक ट्रान्सफर्मेसन त कति धेरै कुरामा कसरी हुनसक्छ नि। जस्तो अब हामी अहिले युथ छौँ, होइन? अब अहिले हामी चल्ता पूर्जा छौँ, सबै छौँ, हामी बुढो हुने बेलामा पनि त हामी बग जस्तै हुन सक्छौँ। हामी अहिले चाहिँ राम्ररी हिँडुल गरिरहेछौँ, हामी वी आर हेल्दी, होइन? भोलि बिहान हामी बिरामी भयौँ भने पनि हामी बग जस्तो हुन सक्छौँ कि। त्यही भएर अब यो जो काफ्काको द मेटामर्फोसिस छ, यो यति धेरै कुरामा छ, यति धेरै लेयरहरूमा छ, यति धेरै कुरासँग रिलेट गर्न सकिन्छ कि अब सिम्पली असम छ अब के भन्नु, अनि हन्टिङ छ। यसमा मलाई पनि लागेको कुरा कि जस्तो सृजलले अहिले पछिल्लो समयमा उठाए एउटा कुरा है, एउटा लेयर बगलाई नै केमा राखेर उसले केलाई सिम्बलाइज गर्न खोज्यो भन्ने कुरामा चाहिँ सरसर्ती मैले हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा रिलेट गर्ने ठाउँ कि जस्तो अहिले यहाँनिर चाहिँ बगलाई चाहिँ उसले कुन तरिकाले राख्यो जस्तो मलाई लाग्यो भने एउटा ह्युमन ट्रान्जिसन्सलाई फ्रम युजफुलनेस टु युजलेसनेसमा कि हामी अहिले एक हिसाबमा हेर्ने भने अघि सृजलले अहिले भर्खरै पनि भन्यो जस्तो अब हामी युथमा छौँ अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै हामी बुढो हुँदै हुँदै जान्छौँ। त्यो अवस्थामा अथवा हामी बिरामी भयौँ भने त्यो अवस्थामा भनेको हामी एउटा बगमा कन्भर्ट भयौँ कि हामी एउटा पहिला युजफुल थियौँ, त्यतिखेर हाम्रो भ्याल्यु हुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर अब भनौँ न हामीलाई अलिकति मान्ने पनि हुन्थ्यो, डिसिजन मेकिङमा हाम्रो केही पावरहरू हुन्थ्यो। तर अहिले हाम्रो सोसाइटीमा ठ्याक्कै हेऱ्यौँ भने रिलेट गर्दै जाँदै गर्दाखेरि हामी बुढो भइसकेपछि हाम्रो सोसाइटीले हामीलाई कसरी ट्रिट गर्छ, जस्तो वृद्धाश्रममा आज किन त्यो मान्छेहरू छ भन्ने टाइपले हो त्यो तरिकाले रिलेट गर्न सकिन्छ। अनि एउटा फ्यामिलीको बोझको रूपमा जस्तो कि हाम्रो एउटा इल्डर्सहरू, हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू जबसम्म उहाँहरू हुनुहुन्छ, कमाउनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा हामी उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, राम्रोसँग गरिराखेको हुन्छौँ, हामी काम पनि गर्दैनौँ, जेनरली हो त्यो तरिकाले गइरहेको हुन्छौँ। अनि जब उहाँहरू सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई अलिकति पर राख्ने, त्यो तरिकाले त्यति डिसिजन मेकिङमा नगर्ने भनेर सिम्पल यहाँनिर उसले देखाउन खोजेको चाहिँ मैले यहाँनिर पढ्दै गर्दाखेरि, यो मेटामर्फोसिस पढ्दै गर्दाखेरि सिम्पल के बुझेँ भने हाम्रो सोसाइटीमा पनि यो खालको ट्रम्सलाई उसले अब एउटा रिनेसेन्स पिरियडमा अथवा रिभोल्युसनरी त्यो पिरियडमा लेखोस्, उसले त्यो बेलाको सोसाइटीलाई त्यहाँनिर उठायो होला। तर यो कुरालाई हाम्रो सोसाइटीमा पनि अलिकति रिलेट गर्ने ठाउँहरू छन् कि, जस्तो कि अहिले भन्दै गर्दाखेरि हो त्यही ठाउँमा, जस्तो कि हाम्रो फ्यामिलीमा पछाडि गइसकेपछि त्यो गर्ने, अनि जस्तो उहाँहरूलाई एउटा बोझको रूपमा अब भनौँ हामी पनि बुढो भइसकेपछि हाम्रो न्यू जेनेरेसनले जस्तो हाम्रो सन्ततिहरूले हामीलाई पनि एउटा बोझको रूपमा लिने, यो भनेको ह्युमन कन्साइन्स नै हो, जस्तो ह्युमन बिहेभियर नै हो भन्ने टाइपले उसले पोर्ट्रे गरे जस्तो लागिरहेछ मलाई पनि। हो यो ट्रममा चाहिँ मैले यो तरिकाले गएँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जेनरली जस्तो कि उसले भन्यो नि यहाँनिर त्यो उठाउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर म्यानेजर नै किन आयो भन्ने ट्रममा अघिको कुराहरू एमडीले उठाइरहेको कुराहरूमा म्यानेजर नै किन आयो, यहाँ म पनि अलिकति कन्फ्युज भएर बसेँ। जस्तो फोन थियो, फोन इन्भेन्ट भइसकेपछि पनि ऊ फोन गर्न सक्थ्यो, अथवा म्यानेजरले अरू कुनै स्टाफहरूलाई नि पठाउन सक्थ्यो। हो यसमा चाहिँ म पनि कन्फ्युज भएको थिएँ। र लेयर वाइज त मलाई नि एकदम राम्रो लाग्यो यो अहिलेको लागि चाहिँ एकदम ठिक छ कि, जस्तो कि ह्युमन
लाई हाम्रो ह्युमन बिहेभियरलाई नै डाइरेक्ट राखेको छ। यो भनेको चलिराख्ने कुरा रहेछ कि उसले त्यो बेला लेख्यो, आज हाम्रो सोसाइटीमा नि रिलेट भइराखेको छ। मलाई त्यो म्यानेजर नै किन आएको भन्नेमा मैले हिजो त्यो सुरुमा पढ्दाखेरि मैले नि सोचिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ लगाएको कन्क्लुजन हो, यो ठिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ कि यो उसले पनि सोच्ने बेलामा सोचिरहेको हुन्छ, मेरो कोवर्करहरूले सोध्छ कि म 5 सालदेखि कहिले बिरामी भएको छैन, अचानक बिरामी भएर नआयो भने सस्पिसियस हुन्छ अथवा के हुन्छ। यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको त्यो स्टेजमा चाहिँ अलिकति भएर गएर त्यो धेरै वर्कर्स राइटहरूको त्यस्तो डिसरेस्पेक्ट गर्ने अर्गनाइजेसनहरू नि हुनसक्छ, अथवा यो सिक्रेटिभ कामहरू धेरै हुन्थ्यो कि त्यति बेला। ट्राभलिङ सेल्सम्यान पनि अलिकति यो स्युडोनिम टाइपको हुन पनि सक्छ, किन अर्को कामलाई डिनोट गर्ने। अथवा अनि हेर्दाखेरि पनि ग्रेगोर साम्साको ओरिजिनल राइज धेरै छिटो भएको असिस्टेन्टदेखि त्यो सेल्सम्यानमा त्यो भनेर लेखेको छ यसमा। त्यसैले त्यो अर्को काम नि हुनसक्छ अथवा केही सिक्रेटिभ नि हुनसक्छ, अथवा त्यही त्यति बेला त्यस्तो हुनु त्यो सिक्रेटिभ नि हुनसक्छ, त्यस्तो जस्तो लाग्यो मलाई अलिकति। किनकि यो त्यसको अलिकति इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि अलिकति केही लुकाएको जस्तो लाग्यो साम्साले नि म्यानेजरले नि। अनि त्यो साम्साले आफ्नो त्यो वर्कमेटहरूको बारेमा जसरी सोध्छ त्यसबाट पनि अलिकति त्यो अलिकति सिक्रेट एलिमेन्ट भएको जस्तो लाग्यो मलाई। प्रोबेबली हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। मैले यहाँ कुरा एड गरेँ, क्षितिजलाई पनि, शैलेन्द्र दाईलाई पनि, अश्फाकलाई, सबैलाई, जसले चाहिँ म्यानेजर किन आयो होला भन्ने कुरा सोच्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ निकोलाई गोगोलको द क्यारिक भनेर भन्छ अहिले चाहिँ, पुरानो चाहिँ द ओभरकोट भनेर नि भनिन्छ, अथवा चाहिँ द ग्रेट कोट जस्तो नाम गरेको एउटा स्टोरी छ। 18-19 पेजेस छ पिडिएफमा पढ्ने बेला, त्यो पढ्नु होला। मैले यहाँ कसरी भन्छु भने, जस्तो कि अहिले पनि अफिसबाट चाहिँ उसले तलको मान्छेलाई नपठाएर, सानो मान्छेलाई नपठाएर म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै किन आयो भन्ने कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यसमा चाहिँ अब हाम्रो उसले पनि निकोलाई गोगोलको त्यो स्टोरीमा चाहिँ एकदम मजाको छ। यो चाहिँ भ्लादिमिर नबोकोभले चाहिँ कम्पेयर गर्ने बेलामा चाहिँ मजाले ल्याउनु भएको छ होइन। अनि त्यो रिभ्यू, क्रिटिकल रिभ्यू पढ्नुभयो भने पनि त्यसबाट पनि हल्का फुल्का आइडिया हुन्छ। तर जहाँसम्म स्टोरी पढ्नु भने चाहिँ अझै बढी क्लियर हुन्छ। कुनै पनि अफिसमा जो माथिको मान्छे छ, सुपेरियर छ, सुपेरियरले म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई हेर्छ, म्यानेजिङ डाइरेक्टर त्यहाँभन्दा तलकोलाई हेर्छ, त्यहाँभन्दा तलकोलाई हेर्छ। अनि उनीहरूको वरिपरि पनि जस्तो के हुन्छ, आफ्नो लेभलमा भएको बेला वरिपरिको अरूको मान्छेको कुरा काट्छ, आफूभन्दा माथिको मान्छे छ भने उनीहरूको कुरा काट्दैन, सर्ट अफ सबमिसन टाइप हुन्छ। अनि यहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर किन आउँछ होला जस्तो लाग्छ भने मलाई, अब ट्राभलिङ सेल्सम्यान थियो तर ऊ एकदम ठुलो कम्पनीमा त काम गर्दैन थियो। ट्राभलिङ सेल्सम्यान थियो भने सिम्पल के अरे सामान्य एउटा अफिसमा काम गर्थ्यो, किनकि उसले चाहिँ त्यो आफ्नो बोसबाट चाहिँ आफ्नो पापाको लागि, आफ्नो फादरको लागि चाहिँ उसले डेप लिएको थियो, पहिला चाहिँ पैसा लिएको थियो र उसले त्यसैलाई पे गर्दैछ भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि पछिसम्म। अनि म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाहिँ किन आउँछ, ट्राभलिङ सेल्सम्यान छ, अरू सबै त काम गर्न गइरहेको हुन्छ नि त जनरली अफिस एडमिनिस्ट्रेसन हेऱ्यौँ भने पनि। अनि त्यो बेलामा को आउने त भन्दा म्यानेजिङ डाइरेक्टर त आउनु पर्यो नि। अरू को आउँछ, जस्तो म्यानेजिङ डाइरेक्टरको काम के हुन्छ एउटा अफिस स्ट्रक्चरमा, एउटा अफिस अर्गनाइजेसनमा उसको काम इम्प्लोइहरूले काम गरिरहेछ कि नै र आफ्नो अर्गनाइजेसन कता गइरहेछ, सायद त्यस्तै खालको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै घर आउनुलाई, उसले कल नगर्नुलाई, अब कल नगर्नुलाई चाहिँ हामीले कल किन गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ सायद यो हाम्रो 1912मा लेखिएको टेलिफोनको इन्भेन्सन भइसके तापनि टेलिफोनको इन्भेन्सन हाम्रो लगभग 18th सेन्चुरीको लास्ट डिकेडमा भयो जस्तो लाग्छ, 19th सेन्चुरीको लास्ट डिकेडमा भयो जस्तो लाग्छ। 20th सेन्चुरीको सायद 1912-13 तिर टेलिफोन थियो। प्रायको चाहिँ एउटा मिडल क्लास, मिडल क्लास भन्दा पनि लोवर मिडल क्लास, अहिलेको हाम्रो कम्पेरिजनमा हेर्दा अहिलेको सोसाइटल जुन चाहिँ क्लास वर्गीकरणमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ लोवर मिडल क्लास सान्जाहरूको फ्यामिली। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूसँग टेलिफोन थियो थिएन। अब त्यो कुरा चाहिँ टेलिफोन चाहिँ अहिलेको हाम्रो स्टोरीमा आएर, जस्तो हामीले अब स्टोरीको एउटा कन्टेक्चुअल कुरालाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर किन आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ रिलेट गर्दैछौँ भने चाहिँ सायद हामी त्यो टाइम फ्रेममा पनि जानुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेला चाहिँ सायद हाम्रो उचाइ थिएन होला, टेलिफोन चाहिँ त्यो सबैको घरमा थिएन होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब साँझ कहिल्यै बिरामी नहुने मान्छे, सधैँभरि आइराख्ने मान्छे, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो नआएको भएर चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर घरै आएको पनि हुनसक्छ। या घरै आएको बेलामा चाहिँ फोनबाट गरेर भन्दा आफू चाहिँ
जुन इम्प्लोइ यदि अफिसमा आएको छैन भने उसलाई घरै गएर चाहिँ दबाउन खोज्दाखेरिमा चाहिँ उसको अफिसभित्र अब डर त्रास यताउति त्यो सिस्टम चाहिँ जुन एउटा मेसिन छ एउटा मेसिनरी छ जुन सोसाइटी छ जसले चाहिँ ग्रेगर साम्सालाई बग बनाएको छ त्यो चाहिँ उसको आफ्नै घरको दैलोसम्म मात्रै आएको छ भन्ने बुझाउनलाई पनि भएको हुनसक्छ किनकि अब ग्रेगर साम्सा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ ऊ बग भएको छ अथवा बगलाई क्रिएचर भएको छ त्यो चाहिँ उसको फ्यामिलीले गर्दा मात्रै भएको होइन पछि त्यहाँ उसको फ्यामिलीले पनि उसलाई धोका दिइरहेको थियो पहिला माया गर्ने बहिनीले पछि चाहिँ उसलाई अब जो बहिनीले चाहिँ सबैभन्दा बढी रिलेट गर्न सक्ने हुन्छ सबैभन्दा बढी बुझेको हुन्छ तर लास्टमा चाहिँ उसले एक किसिमको चाहिँ आमाले चाहिँ होइन यो फर्निचरभित्रै राखौँ भन्दा पनि होइन बाहिर फालौँ भन्ने किसिमको त्यो बहिनीले चाहिँ फोर्स गरेर सबै फर्निचर बाहिर लगेको हुन्छ नि त त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ फोर्सफुल नेचर छ त्यो एउटा चाहिँ फ्यामिलीको पार्टको चाहिँ जुन चाहिँ मेसिनरीको या सिस्टमले चाहिँ उसलाई जसरी या सर्कमस्टान्सेसले जसरी पेलिरहेको छ त्यो भयो एउटा 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 चाहिँ त्यहाँ छ होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ अफिसलाई पनि ल्याउन पर्यो अब ट्राभलिङ सेल्सम्यानमा चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर घरैसम्म आएन भने चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै आएन भने चाहिँ सिस्टम घरैसम्म आयो चाहिँ मेसिनरी स्टेट मेकानिजम या सोसाइटल मेकानिजम मोडर्न अब अहिलेको मोडर्न अफिस कल्चर चाहिँ घरैसम्म आयो भन्ने कुरा चाहिँ सायद प्रुभ हुन सक्दैन थियो होला या उनलाई चाहिँ त्यो त्यति डाइरेक्ट र त्यति कङ्क्रिट चाहिँ सायद एभिडेन्स हुन सक्दैन थियो होला त्यो भएर पनि म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई घरैसम्म ल्याउनु परेको कारण चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई घरैसम्म ल्याउनु चाहिँ अब उसको अफिस वर्क जुन थियो उसको जुन रुटिन थियो त्यो रुटिनको बारेमा म जानै पर्छ यताउति जानै पर्छ भन्ने त्यो खालको साम्जाले चाहिँ त्यो डेमोन्स्ट्रेट चाहिँ गरिराखेको छ तर म्यानेजिङ डाइरेक्टर नै घरसम्म आयो भने यदि म बाहिर गइनँ यदि मैले चाहिँ म घरैभित्र थुनिएर बसेँ भने पनि चाहिँ मलाई त्यो सिस्टम खोज्न चाहिँ घरैसम्म आउँछ भनेर मलाई चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ मेक बिलिभ अथवा चाहिँ जुन अफिस कल्चर छ बिहान 8 to 5 को अफिस छ त्यो अफिस चाहिँ खोज्न मलाई घरैसम्म आइपुग्छ र मैले मेरो सर्भाइभलको लागि चाहिँ गएर काम नगरी हुँदैन भन्ने खालको भने अब त्यसको कारणले गर्दा म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई चाहिँ घरै ल्याएको यो नोबलले सिकाउन त धेरै कुराहरू सिकाउँछ तपाईँले त्यसले यो नोबलबाट के कुरा सिक्नुभयो छोटोमा सबैले कमसेकम 2 लाइन 3 लाइन भनिदिँदा हुन्छ ओके आई थिङ्क म नै स्टार्ट गर्छु ग्रेगर साम्साको सुरुमा हेर्ने भने ग्रेगर साम्साको लाइफ कस्तो छ भने उसले जीवनभर कम्प्रोमाइज नै गरेको छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो फ्यामिलीलाई पाल्नको लागि अर्निङ्सको लागि उसले जीवनभर कम्प्रोमाइज नै गरेको छ उसले जीवनभर यति कम्प्रोमाइज गरेको छ कि जब ऊ एक दिन बिहान उठेर बग बनिसकेको हुन्छ त्यो बेला पनि ऊ सरप्राइज हुँदैन एउटा पनि एक्सक्लामेटरी वर्ड युज गरेको छैन नोभलमा ऊ सरप्राइज हुँदैन ऊ त्यो बेला पनि कम्प्रोमाइज गर्नै खोजेको हुन्छ त्यो बेला पनि ऊ सोचेको हुन्छ कि यसरी पल्ट्यो भने सायद यो बेडबाट तल झर्न सकुला यदि कपबोर्डसम्म पुग्यो भने स्ट्यान्डअप गर्न सकुला म होइन सो जीवनभर उसले यति कम्प्रोमाइज गर्यो कि आफ्नो लास्ट ब्रेथसम्म ऊ कम्प्रोमाइज नै गर्दै गयो जुन कि मलाई लाग्छ कि आई डोन्ट वान्ट टु डु विथ माई लाइफ सो मेरो टेकअवे यो नै हुन्छ कि रिभोल्ट विथ योर लाइफ डोन्ट लिभ लाइफ अन इट्स टर्म लिभ योर लाइफ अन योर ओन टर्म्स मेरो मेरो कन्क्लुजन चाहिँ के छ भने नोबोकोभले पनि भनेको छन् लिटरेचर भनेको ब्युटी र पिटी बिचको एउटा सानो पार्ट मात्रै हो भने
छन् बडा बग भएर चाहिँ यस्तो दुःख पायो भने अनि लास्टमा चाहिँ त्यो अब हामीले यदि मोडर्न टर्म्समा अहिलेको सोसाइटल स्ट्रक्चरमा यताउति हेऱ्यौँ र रोमान्टिक जुन पहिलाको रोमान्टिसिजम यताउति त्यस्तो खालको भनौँ त्यसलाई साइडमा राखेर प्र्याक्टिकल भएर सोच्यौँ भने चाहिँ लास्टमा फ्यामिली जसरी भए पनि रिलिभ भएको छ अनि पिटीबाट ब्युटीतिर लगेर छोडेछ काफ्काले भनेर भने चाहिँ सायद त्यो पनि एउटा टेक अवे हुनसक्छ होइन तर त्यो चाहिँ अलिक खराब टेक अवे हुन्छ तर मेजर भनेको चाहिँ सिस्टमले हामीलाई कक बनाउन त खोज्छ तर मेटामर्फोसिस पढिसकेपछि चाहिँ बग कसरी नबन्ने सायद त्यो सिक्नुपर्छ बग नबनिकन पनि कसरी बाँच्न सक्छ या बग बन्दै गरेको देख्यौँ भने कहाँ गएर रोकिने त्यही नै हो जस्तो लाग्छ म आफ्नो भन्छु मलाई लाग्छ यो स्टोरी चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट लेखेको हो अनि यसमा चाहिँ लाइफको हार्स रियालिटी देखाउन खोजेको छन् राइटरहरूले अरू त्यति बेला रोमान्टिसिजमको अलिकति धेरै नै राइटरहरू थिए त्यो 100 इयर्समा 1800 to 1900 त्यो बिचमा अनि त्यति बेला फ्रान्स काफ्काका अरू वर्कहरूमा पनि अलिकति त्यो राइटिङको ट्रोपहरू हुन्छ नि यति स्ट्रगल गरेपछि सेक्रिफाइस गरेपछि राम्रो कुरा पाउँछ मान्छेले भनेर त्यो ट्रोपलाई ब्रेक गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ यो स्टोरीमा नि म पनि त्यो पढ्दाखेरि लास्टमा सोचिरहेको थिएँ कि यसको कुनै सरप्राइजिङ ह्याप्पी एन्डिङ हुन्छ होला कि अथवा त्यसलाई घरबाट निकालिदिएपछि ऊ मान्छेमा कन्भर्ट भएर अनि त्यसपछि रियलाइज गर्छ अरूले उसलाई हेपेको भनेर अनि आफ्नो लाइफलाई नयाँ तरिकाले स्टार्ट गर्छ भनेर तर यो रियलिस्टिक स्टोरी हो यसले चाहिँ त्यो हुँदैन हरेक स्टोरी पोजिटिभली एन्ड हुन्छ हरेक क्यारेक्टरमा हिरो हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति निग्लेक्ट गरेर लेखेको हो यो लाग्छ मलाई अनि त्यति बेलाको स्टोरी हो अझ अनि त्यति बेला त यो धेरै युनिक कन्सेप्ट थियो जस्तो लाग्यो त्यसैले त्यो अलिकति युनिक कुरा लाग्यो अनि मलाई लाग्छ अनि अर्को कुरा यसमा दुईटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर आर्कहरूलाई डाइसेक्ट गरेको छ एउटा चाहिँ साम्साको आफ्नो आर्क आफ्नो फ्यामिलीको मेन सोर्स अफ इन्कमबाट अचानक सिधै त्यो डिक्लाइनमा जानु अनि फ्यामिलीको सदा इम्पोर्टेन्ट एसेटबाट फ्यामिलीको सदा मेन लायबिलिटीमा पुग्नुको आर्क जब सकिन्छ त्यति नै बेला उसको फ्यामिलीको अरू मेम्बरहरूले रियलाइज गर्छन् कि उनीहरू एकजनामा मात्र डिपेन्डेन्ट भएर बस्न सक्दैनन् अनि हरेक मेम्बर फ्यामिलीको बुवा आमा बहिनी सबैजना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छन् एकअर्काबाट अनि त्यसै गरी यो साम्सा हाम्रो प्रोट्यागनिस्ट भयो नि साम्साले गर्दा सबै कुरा पोजिटिभ नभएर साम्साको एन्ड भएपछि मात्र सबै कुरा पोजिटिभ भएको भनेर पनि देखाउन खोजेको छ अनि त्यही दुईटा आर्कहरूलाई अलिकति त्यो प्याराडक्सिकली अलिकति आइरोनिकली युज गरेको छ त्यो मलाई युनिक लाग्यो अनि त्यही ओभरअल धेरै युनिक स्टोरी छ 77 कि 78 पेजेसमा अरू नोभेलहरू जुन मैले धेरै नोभेलहरू पढेको भन्दा धेरै डिप कन्टेन्ट छ यसमा अनि यसले राइटरको बारेमा नि धेरै भन्छ हाम्रो बारेमा नि धेरै भन्छ अनि मैले स्टोरी पढेपछि किरा हेर्दाखेरि नै मलाई पुरा हुन्न डिफ्रेन्ट तरिकाले हेर्ने किरालाई पनि किराको वरिपरि पनि त्यसैले मलाई अलिकति पोइन्ट अफ भ्यू चेन्जिङ स्टोरी नै लाग्यो मेरो लागि चाहिँ यो बगको डेथ चाहिँ अनएक्सपेक्टेड इन्डिङ नै थियो सुरुमा मैले पनि त्यो हिसाबले हुन्छ जेनरली बुझ्ने भनेको चाहिँ त्यही हो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डलाई एकदम राम्रोसँग पोर्ट्रे गरेको छ यसले
के अझ कसैले केही थप्नु छ यसमा? नभए हामी कन्क्लुजनतर्फ जान्छौँ। अनि अझ एउटा कुरा चाहिँ अघि मैले भन्न छुटाएको चाहिँ अरू कोही बग बनिरहेको देखेछौँ भने चाहिँ उसको बहिनीले जस्तो या उसको प्यारेन्ट्सले जस्तो यताउति त्यसरी ट्रिट चाहिँ गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो टेक अवे चाहिँ त्यही हो। थ्याङ्क यू सेजल दाई। तीर्थ दाई अहिले भर्खर जोड्नु भयो हामीसँग। तीर्थ दाई यो बुक पढेर तपाईँले के टेक अवेज पाउनुभयो? एक दुई लाइनमा भनिदिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। कस्तो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काफकाएस्कोमा त्यो फिलोसफी चाहिँ अलिकति एब्सर्ड सिनेरियोजहरूलाई पनि भनेर भनेको छ नि त। जस्तै कस्तो अलि एक्सट्रिम सिचुएसन अथवा कस्तो कस्तो सिचुएसनमा पनि हामी कस्तो कुरा सम्झेर बसिराखेका हुन्छौँ अथवा गर्ने प्रयास गरिराखेका हुन्छौँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि। जस्तै कि त्यो मेटामोर्फोसिसमा पनि होइन, अब यो अगाडि त मैले जोइन गरेको थिएन, त्यही भएर डिस्कस हुन पनि सकेका हुनसक्छ अथवा नहुन पनि सकेका हुनसक्छ। तर त्यो बग भइसकेपछि त्यसले चाहिँ एउटा रिपिटेडली सुरुमा इनिसियल बेलामा चाहिँ उसले के भन्छ भने चाहिँ जबको बारेमा सोचिराखेको हुन्छ होइन। उनीहरूको कस्तो सिचुएसन चाहिँ उसको कस्तो अर्कै छ, तर जबको बारेमा नसोच्नु पर्ने टाइपको लागिराखेको हुन्छ नि त। त्यही पनि उसले चाहिँ जबको बारेमा सोचिराखेको हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल्ली पनि देखेको छु कि कस्तो देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो त्यो एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो उता, उहाँको पनि एक्सिडेन्ट भएको थियो क्या। अनि त्यो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ लाइक अब एकदमै त्यो विक पोजिसन हुन्छ, मतलब रिकभर हुनै कम्प्लिट राम्रोसित रिकभर हुने हिँड्नै 6-7 महिना लाग्ने टाइपको कन्डिसनमा पनि उहाँ चाहिँ त्यो आफू त्यो कसरी त्यो ठिक हुने भन्ने बारेमा नसोच्ने कि त्यो जबकै बारेमा सोचिराख्ने कि त्यो त्यस्तो एब्सर्ड कुराहरू मिनिङलेस लाग्ने टाइपको कुराहरू सोचिराख्ने। तर अब त्यो के एउटा त्यो वर्ड पनि थियो सायद यसको लागि, त्यो ब्युरोक्रेटिक के भन्ने थियो, त्यो काफकाएस्कमै थियो, अब मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। अनि यही कुरा चाहिँ हो। अनि अर्को चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो अलिकति त्यो बग क्रिएचरप्रति अलिअलि बहिनी अथवा अरूलाई सिम्पेथी हुन्छ नि त। पछि चाहिँ बिस्तारै त्यो त्यसप्रति अलिकति घृणा टाइपको पनि बढ्दै जान्छ होइन। सो त्यो घृणा टाइपको बढ्दै जानु पनि त्यो अब मैले यति भन्न खोज्छु कि त्यो अलिकति हुँदो रहेछ भन्ने टाइपको। किन त्यो सो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ सिनेरिजहरूमा त्यो चाहिँ त्यस्तो देखेको रहेछ। त्यसैले त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेटामोर्फोसिस पहिला चाहिँ मलाई त्यतिको त्यो यस्तो पनि हुन्छ र टाइपको लागेको थियो। पछि साँच्ची देख्दाखेरि साँच्ची हुँदो रहेछ भनेको ह्युमन नेचर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो बुझेको थिएँ, ठ्याक्कै कनेक्ट गर्न सकेको थिएँ मैले। त्यही मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा त्यो नसोच्नु पर्ने कुरा टाइपको त्यो त्यही जबको बारेमा सोचिराखेको छ भन्ने त्यो कस्तो सिचुएसनमा पनि। अर्को चाहिँ त्यो ह्युमन नेचर चाहिँ पछि त्यो सिम्पेथी चाहिँ पछि दिगदारीमा इरिटेसनमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि लाग्दो रहेछ। मतलब त्यो बच्चा जस्तै के सुरु हामी कहिले काहीँ 1-2 दिन बच्चा देख्यो भने चाहिँ एकदम रमाइलो मान्छौँ, तर सधैँभरि त्यो बच्चासँग बस्दा कस्तो इरिटेटिङ हुन्छ नि त, कस्तो दिक्क लाग्दो टाइपको हुन्छ नि त। त्यस्तै चाहिँ यो कन्डिसनमा पनि हुन्छ, ठ्याक्कै मेटामोर्फोसिसमा देखेको छ। यही भन्न छ मलाई अब यति नै। ओके, आई डोन्ट थिङ्क कि अब अरू कसैले केही बोल्नु छ। सो हामी अब एन्डिङतर्फ लाग्छौँ। I think we ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we are reading doesn't wake up with a blow to the head, what are we reading for? So that it will make us happy? Good Lord, we would be happy precisely if we had no books. फ्रान्स काफका को भनाइबाट आजको बुक सेसन हामी यही समाप्त गर्छौँ। बुक्स एक्चुअली कति इम्पोर्टेन्ट छन् यो कुरा लेखे एउटा बुक भ्याइयो भने पनि सायद कम हुन्छ, किनकि 1912 मा लेखिएको यो बुकले हामीलाई त्यो अर्ली 19th सेन्चुरीको एउटा इमेज त दिनै रहेछ। आजको पनि हाम्रो सोसाइटीमा रहेको प्रब्लम्सहरू हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गरिरहेछ। सो आउने बुक रिभ्यू सेसन्सहरूमा पनि अझ पार्टिसिपेसन हुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको बुक रिभ्यूलाई यही हामी एन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू।